बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आप पढ़ांगे पाठ नंबर 7 MS DOS। इस पाठ दे विच आपां पढ़ांगे यूज़र इंटरफेस, DOS की है, कमांड प्रॉम्प्ट की है। अपना इस पाठ नूं पढ़न तो पहलां एक सलाह कि कई बार वीडियो विच क्वालिटी डाउन हो जाती है, सो उस तो बचन लई मेरी ये सलाह है कि इस वीडियो नूं चलाउण दे नाल नाल जे तुसीं अपनी कंप्यूटर साइंस की बुक भी खोल के पाठ नंबर 7 खोल लवो तो उहदे नाल तुहानूं बहुत मदद मिलेगी। सो अज आपां अपना जिहड़ा पाठ नंबर 7 MS DOS शुरू करते हैं जी। सब नालों पहला है बेटे जान पछाण। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से चलण वाला सब तो जरूरी सॉफ्टवेयर है। ये कंप्यूटर की मैमरी, इस दियां प्रक्रियावां ते इस दे सारे सॉफ्टवेयर ते हार्डवेयर का प्रबंध करता है। ये सानू ये जाने बिना कि कंप्यूटर किहड़ी भाषा विच हिदायतां समझदा है, कंप्यूटर दे नाल गलबात करन दी आग्या दिंदा है। एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिना कुछ भी नहीं कर सकता। देखो बेटे, सब नालों पहला ये की है MS DOS जो है, MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जिसकी ये प्रोडक्ट है, जिसने बनाया है। DOS DOS लिख दिया जी, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हुण अपने मन दे विच आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम की हुंदा है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेटे हुंदा है कि जिहड़ा अपने कंप्यूटर दे हार्डवेयर, जिहड़ा अपने कोले सामने कंप्यूटर पिया हुंदा है ते यूज़र वरतन वाला, जिवें आपां कंप्यूटर वरतदे हाँ, उहदे विच एक इंटरफेस की तरह, एक विचोले की तरह आपां कह सकते हैं, जिस पंजाबी भाषा च कहना होवे तां काम करदा है, तां जो अपना काम जो है वो कंप्यूटर तो करवा के दिंदा है। सो DOS एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सब तो जरूरी ये चलना ही है, क्योंकि कंप्यूटर ते हार्डवेयर जिहड़ा है वो सॉफ्टवेयर बिना चल नहीं सकता, तो सॉफ्टवेयर जिहड़ा हार्डवेयर बिना चल नहीं सकता। दोने एक दूजे दे पूरक हैं। वो कहता है कि ज़्यादातर एक ही समय कंप्यूटर के ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोग्राम चल रहे होंदे हैं। ये सारे ही प्रोग्राम CPU सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट मैमरी ते स्टोरेज नूं वरतना चाहुंदे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हां सारे प्रोग्रामां विच तालमेल बिठाउंदा है, तो हर एक प्रोग्राम नूं वो मिल सके जो उसनूं चाहीदा है। की हुंदा है कि जदों कंप्यूटर चलदा है, उहदे उपर कई बार कई सारे प्रोग्राम चल रहे होंदे हैं। जिवें उदाहरण के तौर पर आपां लवांगे कि आपां अपनी लैब दे विच काम करदे हां, कंप्यूटर लैब दे विच, तां उत्थे तुसीं देखो CPU एक ही है, उहदे नाल 5 कंप्यूटर जिहड़े ने वो जुड़े हुए ने। 5 कंप्यूटरां दे विच अलग अलग विद्यार्थी बैठे ने। उहदे विचों कोई पेंट कर रहा है, कोई आडियो गाने सुन रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, कोई अपना वर्ड दे उपर काम कर रहा है, तो कोई होर कोई काम अपना कर रहा है जी। हुण सारे चाहुंदे है कि असीं अपनी फाइल जिहड़ी है वो स्टोर करके रख सकीए, जां असीं इहदे नाल वरतदे होए जिहड़े गाने सुनन वाला है वो कहंदा मैं स्पीकर वरत सकां, कोई जिहड़ा जिहने पेंट कर रहा वो कहंदा भी मैं आपदी फोटो नूं प्रिंट कर सकां। सो एक नूं प्रिंटर चाहिदा है, एक नूं स्पीकर चाहिए हैं। वो की करेगा, वो सिंपल कमांड दे देगा उत्थों बैठा बैठा ही। उस तो गां अगला काम जिहड़ा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का रह जाता है कि उहदा काम जिहड़ा है उहनूं वो करवा के देवे। CPU नूं, जो कंप्यूटर का दिमाग है, उहनूं अपने आप वंडदा है कि किन्ना किहनूं देना है, किन्ना किहनूं देना है, किहनूं कित्थों अपना खत्म करके किस तो किस नूं शुरू कर देना। सब तो पहला बेटे इहदे विच पढ़दे आपां यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस एक जरिया है जिस नाल यूज़र ते कंप्यूटर आपस में तालमेल करते हैं। ध्यान दिओ, यूज़र का मतलब वरतन वाला, जो कंप्यूटर के उपर बैठ के काम कर रहा है उहनूं कहंदे जी यूज़र। यूज़र इंटरफेस एक जरिया है जिस नाल यूज़र ते कंप्यूटर आपस में तालमेल करते हैं। आम तौर पर दो तरह के यूज़र इंटरफेस होंदे हैं। पहला है CUI तो दूजा है GUI। देखो ध्यान नाल, पहला है CUI करैक्टर यूज़र इंटरफेस, दूजा है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। सो आप पहला पढ़ते हैं जी CUI की है। CUI का अर्थ जिवें कि इस दे नाम तो पता चलता है कि सानू कंप्यूटर नाल कम्यूनीकेशन
ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ MS DOS ਦੇ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਚਿੱਤਰ 7.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲੈਕ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮਾਊਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਊਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਊਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ GUI ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ CUI ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਚਲਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ CUI ਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਵਰਜ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ CLI ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ CLI ਕਮਾਂਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਬੇਟੇ GUI ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ GUI ਉਹ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਚਿੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਕਨ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਊਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਊਸ ਦੇ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਤਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਟਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਪਦੀ ਆਪ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਸਕਟਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਕਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਚੇ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੇਂਟ ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਂਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਓ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਿੱਤਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ GUI। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਫੇਸ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ CUI ਅਤੇ GUI ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ CUI ਅਤੇ GUI ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਇਹ ਟਰਮਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। CUI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ GUI ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇਖੋ CUI ਅਤੇ GUI ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹਨ। ਅਗਲਾ CUI ਅਤੇ GUI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ। CUI ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਟੇ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ, ਉਹ GUI ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ GUI 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ CUI ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ GUI ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਂਡ ਲਿਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਊਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। CUI ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ GUI ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ CUI ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ GUI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਈਕਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੀਨੂ ਬਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਊਸ ਦੀ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਧੁਨਿਕ ਕੰਪਿਊਟਰ GUI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਕਿ CUI ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ 'ਚ GUI ਚੱਲਦਾ, CUI ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। DOS CUI ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵਿੰਡੋ GUI ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, MS DOS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ CUI ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਹਰ ਕਮਾਂਡ ਬਾਰੇ। ਹਰ ਕਮਾਂਡ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ, ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿੰਡੋ 7 ਹੈ, ਵਿੰਡੋ 8 ਹੈ, ਵਿੰਡੋ 10 ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੰਡੋ XP ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ, ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ DOS ਕੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ DOS ਕੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ ਦਾ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟੇ DOS ਦਾ ਡਿਸਕ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। D 'ਤੇ ਡਿਸਕ, O 'ਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ, S 'ਤੇ ਸਿਸਟਮ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ DOS ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ IBM ਨੇ 1971 ਵਿੱਚ DOS ਨੂੰ ਆਪਣੇ PC ਲਈ ਵਰਤਿਆ। 1971 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ IBM ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ PC ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। DOS ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ DOS ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਉਸ ਸਿੰਟੈਕਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੌਮਾ ਜਾਂ ਹਾਈਫਨ ਗਲਤ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਕਿ DOS ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਐਕਟਿਵ ਡਰਾਈਵ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ A ਅਤੇ B ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟ C ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਡਰਾਈਵ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CD ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ MB ਤੱਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਲਿਖਿਆ DOS ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਸਟਰਕਚਰ। DOS ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਫਾਈਲਾਂ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਾਰਕੀ ਟਰੀ ਵਰਗੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਰਾਰਕੀ ਟਰੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਹਰਾਰਕੀ ਜਾਂ ਟਰੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਦਰਖਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, DOS ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਫੋਲਡਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। MS DOS ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਟੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਰਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ cmd.exe ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ। ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੰਡੋ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਬਾਕਸ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਜਾਂ ਰਨ ਬਾਕਸ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਬਾਕਸ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ 'ਚ CMD ਲਿਖ ਕੇ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ MS DOS ਕਮਾਂਡ ਵਿੰਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਬੇਟੇ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ। ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦੀਆਂ ਕਮਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ 'ਤੇ ਕਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੰਡੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ DOS ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਂਪਟ ਦਾ ਬੇਟੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕਰਸਰ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ C ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਸੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਡਾਟਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਲੈਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੰਟੈਕਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਹੈ C:, ਫਿਰ ਸਲੈਸ਼, ਫਿਰ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। VAR ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ VAR ਕਮਾਂਡ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਲਿਖ ਕੇ ਐਂਟਰ ਮਾਰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੈਡ ਕਮਾਂਡ ਔਰ ਫਾਈਲ ਨੇਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟੇ VER ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਰਜਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੌਸ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਰਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫ਼ੋਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਫ਼ੋਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸਟਲੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਐਂਡਰਾਇਡ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5 ਹੈ, ਐਂਡਰਾਇਡ 6 ਹੈ, ਐਂਡਰਾਇਡ 7 ਹੈ, 8 ਹੈ, 9 ਹੈ, 10 ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰੋਮਪਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ VER ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਜਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ MS-DOS ਵਰਜਨ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 6.22 ਜਾਂ ਮਾਈਕਰੋਸੋਫਟ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਰਜਨ 6.3.9600। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 7 MS-DOS। ਸੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਸਹੀ ਗਲਤ, ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਬੇਟੇ।